this confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as
That you never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots, who were not as tough as me. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who were half-nots, who were not as tough as me. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey,
네, 2025 코리아 라크로스 6리그 이제 여자부 오늘 예정된 4경기 중에 이제 마지막 경기, 어떻게 보면 메인 매치만이 남아 있습니다. 디펜딩 챔피언 더블더블과 현종 최강팀이라고 불리는 서울 진도스의 경기가 예정되어 있습니다. 네, 이제 양 팀의 캡틴들과 또 심판진이 미팅을 나누고 있는데요. 서울 진도스, 지금 이제 노란색 유니폼을 입고 있는 이 팀은 현재 가장 유력한 우승 후보이자 강팀입니다. 강팀이라고 보시면 됩니다. 2025 지난 추석에 있었던 썸머리그 여자부 우승을 또 거머쥐었던 라크로스 전체에 있어서, 전반에 있어서의 최강팀이라고 볼 수 있겠고요. 또 9월 21일에 있었던 파이널 A 풀리그 골든 해치와의 경기에서도 14대 6이라는 엄청난 격차의 또 승리를 만들어낸 바가 있습니다. 이제 같은 A조에서 오늘 있었던 골든 해치와 골든 해치의 경기를 봤을 때 골든 해치 역시도 오늘 좋은 모습 보여주면서 흡스 아울스를 상대로 승리를 거뒀거든요. 근데 그 팀을 상대로도 큰 격차로 승리를 거뒀다. 상당히 유력한 강팀이 아닐까, 우승 후보가 아닐까 생각을 해봅니다. 더블더블 역시도 지난해를 장식했던 지난해의 디펜딩 챔피언입니다. 이제 파란을 일으키면서 우승까지 거머쥐었는데 이번 시즌에는 좀 그 아쉬움이 더 짙어지고 있습니다. 홉스 아울스를 상대로도 6대 11 패배를 감내하였고요. 골든 해치를 상대로도 8대 19라는 패배를 거두면서 작년의 기세를 이어오고 있는 데는 좀 어려움을 겪는 상태로 최강팀 서울 진도스를 만나게 됩니다. 빨간색 유니폼의 더블더블이 되겠고요. 그리고 이제 지금 서울 진도스의 선수들 보고 계신데요. 제가 이제 직전에 있었던 세 번째 경기를 마치고 서울 진도스의 웜업하는 과정을 보는데 훈련하는 플레잉 모션이 예사롭지 않습니다. 굉장히 수준이 높다라는 것을 단번에 알아차릴 수 있는 모습을 보여줬는데요. 경기에서도 그런 모습 보여줄지 함께하면 좋을 것 같습니다. 네, 이제 양 팀의 선수들이 본격적인 경기 시작에 앞서서 마지막으로 모여가지고 이야기를 나누고 있고, 또 진도스 선수들은 또 골키퍼를 비롯해서 또 마지막 몸을 푸는 장면도 있습니다. 네, 노란색 유니폼의 서울 진도스 선수들 나오고 있고요. 더블더블 팀의 선수들도 확인하실 수가 있습니다. 더블더블이 물론 앞선 두 경기에서 모두 패배를 기록하면서 흐름이 좀 좋지 않은 상태로 진도스를 만나지만 또 직전 대회 우승팀이라는 그런 DNA를 무시할 수는 없거든요. 그래서 진도스를 상대로 또 어떤 플레이를, 또 어떤 파란을 보여줄지도 기대를 하게 되고요. 진도스는 왜 우리가 최강팀인지를 또 한번 입증을 해야 될 시기가 왔습니다. 네, 이제 1쿼터 시작이 다가왔습니다. 드로우. 양 팀의 선수들이 드로우를 하면서 경기 시작됐습니다. 하지만 다시 한번 드로우를 진행하겠습니다. 1쿼터 이제 왼쪽 진영이 노란색 유니폼의 서울 진도스고요. 우측 진영이 더블더블의 빨간색 유니폼을 입은 더블더블의 진영이 되겠습니다. 더블더블은 또 이제 54번 등번호의 최시현 선수가 드로우에 참여를 하고요. 더블더블에서 가장 주목해야 될 선수로 꼽히고 있는 최시현 선수입니다. 네, 다시 한번 시작됐습니다. 더블더블과 서울 진도스의 경기. 진도스가 볼을 잡고 바로 빠르게 공격 전개를 시도하는데요. 인터셉트 시도. 하지만 진도스가 볼을 소유합니다. 중앙으로 그대로 크레들링, 골키퍼의 선방, 골대에 넘어가지 않았습니다. 건단 골키퍼의 선방. 이거 들어갔으면 시작부터 난관에 봉착했을 더블더블인데 허용하지 않았습니다.
그리고 더블 공격. 또 경기 시작과 함께 해가 비치고 있습니다. 경기하기 참 좋은 날씨가 이어지고 있고요. 인터셉션. 그라운드 볼 상황 치열합니다. 마지막 경기라 그런지 이 경기를 보고 있는 또 선수들과 사람들의 또 목소리 역시 더욱더 커진 모습이고요. 진도스의 공격입니다. 왼쪽에서 그대로 치고 갑니다. 이번에도 건담 골키퍼의 세이빙. 건담 골키퍼의 능력치가 상당히 또 눈에 띕니다. 지금 경기 시작 약 1분밖에 지나지 않았는데 벌써 2개의 인상적인 세이브 보여줬고요. 진도스의 공격도 이어집니다. 그대로 돌파 득점! 하지만 진도스가 왜 강팀인지 지금 보이고 있죠. 등번호 7번 고소현 선수가 오늘 경기의 첫 번째 득점을 만들어냅니다. 이 선수가 이제 지난 추석에 있었던 제 썸머리그 결승전의 결승 득점자기도 하거든요. 확실한 능력치 보여주고 있는 진도스의 7번 고소현이고요. 이번엔 또 턴오버를 기록하는 더블. 진도스가 공격권을 되찾아옵니다. 이제 정식 라크로스 경기였던 썸머리그 여자부 결승전에서 우승을 차지했던 진도스 다시 한번 득점. 이번엔 곽지우 선수의 득점입니다. 시작부터 격차를 벌리고 있습니다. 더블. 이 역습에서 다시 한번 1대1 찬스를 만들어요. 기회 잡고 때립니다. 들어갔습니다. 이번에는 권희원 선수가 득점을 기록합니다. 고른 득점 보여주면서 석점의 리드. 공을 흘렸어요. 이번에도 1대1 찬스. 완벽하게 기세가 기우나요? 하지만 건담 골키퍼가 이번에는 허락하지 않습니다. 빠르게 앞쪽으로 전개. 하지만 빠른 백코트를 보여줍니다. 건담 골키퍼가 또 상당히 롱스로잉 능력을 보여주면서 더블 수비력에 또 엄청난 한 축을 담당한다라는 것을 한 번에 느낄 수 있게 해줬고요. 최후방에서부터 더블 전열을 가다듬어야 될 필요가 있습니다. 빠르게 하프라인 통과하고 있고요. 우측 한 바퀴 돕니다. 본인이 직접 하지만 지금은 언더 크래들링을 했는데 정확하진 않았습니다. 최은하 선수였고요. 혼전 상황. 볼을 지켜내는 팀은 진도스입니다. 안쪽으로 직접 치고 들어가는데 두 명의 선수를 뚫어내요. 하지만 공을 흘렸습니다. 세컨볼을 다시 따오고 있습니다. 그 상태로 크래들링 득점! 이번에는 등번호 10번의 최주현 선수입니다. 1쿼터부터 4번의 득점을 바로 완성시켰는데 득점자가 다 달라요. 진도스의 조직력을 확인할 수 있는 부분이 되겠죠. 그 치열한 볼다툼 이어집니다. 이 볼의 소유권 하프라인 근처 진도스가 가져가고요. 선을 밟지 않으면서 다시 한번 전진 시도. 그럼 공이 그대로 사이드로 나갑니다. 더블의 공격권. 1쿼터 절반이 지나갔고요. 더블. 전진 패스 좋았어요. 넘어지는 과정. 파울 불리지 않습니다. 지금 휘슬이 불리는군요. 네, 지금은 서울 진도스의 페널티가 있습니다. 맨업 상황에서 첫 번째 득점을 노려야 할 더블이 되겠습니다. 최시현 선수부터 시작되고요. 수적 우위를 살릴 수 있을까요? 최시현 중앙으로 최은하 본인이 직접 뚫고 가면서 중앙으로 투입. 하지만 공이 살짝 흘렀습니다. 그리고 파울이 선언이 됐습니다. 진도스의 공격. 상당히 빠르게 전진하고 있어요. 코바야시 비키 반대 방향 전환. 하지만 끊어내는 최은하입니다. 네, 아직 맨 다운 상황에서 수비를 하고 있기 때문에 지역 방어 펼치고 있는
서울 진도스고요. 골 있으면 이 맨다운 상황 끝나기 때문에 수적 우위를 살려야 하는 더블이에요. 측면. 하지만 공을 살짝 흘린 틈에 혼전이 됩니다. 최은아. 자, 이제 수적 우위 상황 끝났어요. 그대로 득점! 복귀하는 틈을 놓치지 않습니다. 최시현 선수가 맨업 상황의 끄트머리에서 득점을 기록합니다. 오늘 경기 첫 번째 득점 더블. 확실히 주목해야 될 선수가 많네요. 네, 더블의 공격권이 다시 한번 주어집니다. 하지만 장거리 패스가 정확하지 않았고 그대로 사이드로 흐르고 말았습니다. 서울 진도스의 공격권. 고소연 선수가 직접 치고 가요. 그리고 내줬고요. 뒤로 빼줬습니다. 연결됐고 크레들링! 권남 골키퍼의 슈퍼 세이브입니다. 그리고 휘슬이 다시 한번 울리는데요. 권남 골키퍼 08년생의 정말 어린 선수인데 상당히 주목받을 만한 플레이를 하고 있습니다. 그리고 지금은 또 더블 선수의 페널티가 주어집니다. 맨업 상황에서 공격권을 가지게 되는 서울 진도스고요. 빠르게 공격 이어갑니다. 왼쪽에서 골대 뒤쪽. 패스워크가 정말 뛰어납니다. 중앙으로 투입. 그대로 크레들링. 하지만 크로스 체크가 먹히면서 공이 흘렀고요. 샷클락은 15초. 서울 진도스 공격 이어집니다. 뒤쪽에서 중앙으로 그대로 각도를 보지만 수비가 만만치 않아도 그것을 뚫어냅니다. 이번에는 신혜민 등번호 11번의 선수입니다. 이 선수가 또 슈퍼 썸머리그 여자부 결승전에서 멀티골을 득점을 했거든요. 지금 5골을 모두 다른 선수가 넣고 있는 서울 진도스인데요. 곽지우, 고소연, 최주연, 신예민, 권희연 선수의 득점이 있습니다. 1쿼터에도 정말 많은 득점력 보여주고 있고요. 그리고 지금은 센터 쪽에 있는 경기 전광판에 약간의 이슈가 있기 때문에 경기가 중단이 됐습니다. 어떤 상황인지는 화면을 좀 봐야 알 수 있을 것 같은데요. 다시 경기장은 좀 그늘이 지면서 오후 3시를 넘었지만 좀 선선하고 다소 좀 서늘하다라고 느낄 수 있는 날씨가 이어지고 있습니다. 네, 1분 27초를 남겨둔 가운데 서울 진도스가 더블을 상대로 5대1 넉점차 리드를 가지고 있고요. 더블 선수가 한 명이 지금 페널티를 이겨내야 하는 상황에 놓여 있습니다. 어떤 상황일까요? 이제 좀 정리가 되고 있습니다. 서울 진도스가 맨업 상황에서 공격을 준비를 다시 하겠고요. 코바야시 미키 선수가 준비합니다. 경기 재개됐습니다. 바로 왼쪽을 봤지만 그대로 흐르면서 공격권이 바뀝니다. 더블의 페널티도 이제 끝이 났고요. 수적으로 열세가 아닌 상황에서 공격권을 가지게 되는데 정확하지 않았던 연결이 그라운드 볼까지 연결됩니다. 하지만 더블 볼을 지켜냈고요. 넘어졌어요. 반칙 선언되지 않습니다. 정말 치열한 경기 이어집니다. 서울 진도스 안쪽 치고 갑니다. 수비수 2명 그대로 때렸는데 건남 골키퍼의 슈퍼 세이브. 발을 이용해서도 잘 막네요. 1쿼터 지금 한 7분 정도 경기 동안 건담 골키퍼의 선방만 한 4-5번 본 것 같거든요. 상당히 인상적인 플레이 보여줍니다. 더블의 공격. 하지만 공을 흘렸습니다. 그대로 치고 갈 수 있어요. 1대1 찬스입니다. 1대1 찬스입니다. 최주연, 건담, 최주연! 이번에도 건담! 잡아냈어요. 지금은 최주연 선수가 슈팅을 못한 것 같지 않았거든요. 상단으로 꽂히는 크레들링을 아예 예상하고 잡아버리는 건단의 슈퍼세이브입니다. 오늘 제가 4경기를 중계하고 있는데 오늘 봤던 골키퍼 중에서 가장 인상적인 패스와 세이빙 능력 보여주는데 직접 돌파! 이번에도 건단!
더블 더블. 지금은 정말 건담 골키퍼와 진도스의 경합이 이어지는데 이번에는 득점이 성공을 했습니다. 네, 서울 진도스의 득점, 신혜민 선수의 득점인 것으로 보이죠? 자, 그리고 골키퍼가 나와서 또 공격을 전개했고 연결이 됐는데 이렇게 1쿼터가 마무리가 됐습니다. 서울 진도스 왜 최강팀이고 왜 강력한 우승 후보인지 뭐 설명한 대로 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 6대1의 5점 차 리드를 보여주고 있고요. 하지만 지금 권단 선수, 이 더블더블의 골키퍼 등번호 10번 선수를 잡아주는 이유가 있습니다. 정말 엄청난 세이빙을 수차례 보여주면서 이 경기가 더 기울지 않도록 더블더블이 버틸 수 있도록 이끌어주고 있습니다. 확실히 이제 서울 진도스는 정말 다양한 선수들이 모두 득점력을 갖춘 걸 확인할 수 있었는데요. 2025 썸머리그 여자부 우승 시에 이제 멀티골을 득점했던 신혜민 선수가 1쿼터에서만 2개의 득점에 성공했고요. 또 오늘 경기의 선취 득점은 그 썸머리그 결승 득점자였던 고소연 선수, 등번호 7번의 선수가 기록을 했습니다. 더블더블 같은 경우는 91년생, 89년생의 선수도 있지만 또 08년생, 09년생 선수들도 있거든요. 이 어떻게 보면 세대 간의 차이가 좀 있는데 그 신고 조화를 바탕으로 더 높은 곳을 다시 한번 작년의 기억을 살리기 위해 노력하고 있습니다. 근데 정말 다시 돌이켜보더라도 권단 골키퍼의 활약상은 좀 인상적이었고요. 특히 1대1 찬스를 막아내는 것을 넘어서서 아예 그냥 포켓에 공을 넣어서 잡아내는 능력은 상당한 임팩트로 남을 것 같습니다. 자, 이렇게 이제 쉬는 시간이 종료가 됐고요. 이 쿼터가 시작이 될 예정입니다. 다시 좀 이제 해가 비치면서 조금이라도 따뜻한 날씨가 될 것으로 예상이 되고요. 이 쿼터에는 이제 왼쪽 진영이 빨간색 유니폼의 더블더블, 우측 진영이 노란색 유니폼의 서울 진도스가 되겠습니다. 그래서 참 서울 진도스 선수들의 개인 돌파 능력이나 이 패스워크도 상당히 인상적이었고요. 경기 페이스, 그러니까 속도 자체도 정말 빨랐습니다. 최시현과 고소연의 드로우. 이 쿼터가 시작됩니다. 하지만 다시 한번 드로우가 진행이 되겠고요. 1쿼터, 2쿼터 모두 한 번 더 드로우가 진행이 됩니다. 상당히 치열한 또 신경전을 확인할 수 있습니다. 다시 한번 드로우. 시작됐습니다. 서울 진도스의 볼 소유, 빠르게 앞쪽으로 치고 가요. 살짝 공이 흘렀지만 문제는 없습니다. 신예민 한 바퀴 돌면서 골문 근처로 진입. 수비수 2명을 달고 반대 방향 봤습니다. 소유가 됐고요. 중앙으로 그대로 때렸어요. 득점! 이번엔 유은진 선수가 득점을 만들어냅니다. 이 쿼터 첫 공격 시도부터 득점을 만드는 서울 진도스. 6명의 득점자. 그리고 더블더블 에이스 최시현이 수비수 2명을 뚫으면서 직접 치고 갑니다. 반대 방향 전환. 길었지만 연결 가능하고요. 자, 옆으로 뒤쪽으로. 샤클락 5초, 4초, 3초. 이제는 크래들링이 필요합니다. 2초. 하지만 시간 확인이 제대로 되지 않으면서 그대로 공격권이 넘어갑니다. 홍현민 선수의 다소 아쉬운 플레이가 있었지만 수비로 극복을 해야겠습니다. 또 순식간에 많은 선수들의 선수 교체가 있는 서울 진도스입니다. 직접 치고 들어갑니다. 고소연. 우측을 봤고요. 치고 들어가요. 그대로 크래들링. 하지만
릴리지가 좀 빨리 되면서 공이 좀 위로 뜨고 말았습니다. 사카키바라 레이카 선수의 오늘 경기 첫 번째 크래들링이 있었습니다. 7대1의 스코어. 연결이 살짝 부정확했지만 최연아 선수가 정리하고 있고요. 앞쪽으로 매우 길게. 하지만 하프라인을 제때 넘어가지 못하면서 다시 한번 턴오버를 범하고 마는 더블입니다. 패스 한 번에 하프라인을 넘어가는데요. 휘슬이 울렸습니다. 서울 진도스의 공격이 다시 한번 이뤄지겠습니다. 공이 살짝 흘렸어요. 레이카 선수. 하지만 본인이 다시 한번 경합을 이끌어내면서 서울 진도스의 공격권을 되찾아옵니다. 사카키바라 레이카 선수. 그리고 본인이 직접 또 왼쪽을 향해 돌격을 하고요. 크리스를 돌면서 반대편으로 연결했지만 끊어냅니다. 더블. 하지만 체크가 정말 강력합니다. 직접 치고 들어가면서 슈팅! 크래들링 하지만 골대 위로 벗어납니다. 다시 한번 사카키바라 레이카의 슈팅 크래들링이 있었습니다. 하지만 둘 다 뜨는 모습이었고요. 권단 선수가 왼쪽으로 연결. 공이 좀 흘렀어요. 그라운드 볼. 몸으로 버티면서 공을 소유해냅니다. 이번엔 윤지훈 선수입니다. 후방의 앞에 1대1 찬스에 완벽한 크래들링. 권희훈 선수가 멀티골에 성공합니다. 롱패스도 정말 인상적이네요. 자, 그리고 볼을 소유했어요. 최은아입니다. 직접 치고 들어갑니다. 우측에서 크래들링. 완벽한 세이빙. 엄청납니다. 박지우 골키퍼예요. 권단 골키퍼만 있는 게 아닙니다. 서울 진도스의 박지우 골키퍼도 최상위급의 실력을 보여주거든요. 그리고 완벽한 패스워크입니다. 신예민 선수 세 번째 득점. 스코어 9대1까지 벌어집니다. 정말 패스워크의 마무리까지 정말 모자란 점을 찾기가 어려운 진도스고요. 심지어 최후방에 있는 박지우 골키퍼까지 최고의 모습을 보여줍니다. 빈틈을 찾기 좀처럼 어려운 서울 진도스. 더블의 공격으로 경기가 다시 재개가 되겠습니다. 이 쿼터도 절반이 지났고요. 여덟 점 차. 확실히 대한민국 라크로스에서 여자부 최강팀이라고 불리는 이유를 단번에 확인할 수 있고요. 지금 잠시 작전 타임입니다. 최주현 선수가 좀 이야기를 많이 나누고 있는 모습 확인하실 수가 있고요. 신예민 선수의 3번의 득점, 최주현, 고소연, 곽지우, 유은진의 1번의 득점, 권희훈 선수의 2번의 득점, 9개의 득점 정말 많이 잘 분포가 돼 있고요. 더블 같은 경우는 54번 최시현 선수의 득점이 있습니다. 권단 골키퍼와 박지우 골키퍼의 또 세이빙 대결도 계속해서 즐길 포인트 중 하나가 될 것 같습니다. 네, 이렇게 작전 타임이 종료가 됐고요. 다시 경기가 재개가 되겠습니다. 이 쿼터의 절반이 지난 가운데 더블의 공격으로 경기 재개됩니다. 최시현 중앙으로 최시현 잡고 그대로 크래들링. 넘어지면서 크래들링 과감하게 했는데요. 스틱을 놓쳤지만 또 과감한 공격이 있어야 득점에도 가까워질 수 있는 더블입니다. 박지우 골키퍼의 이 롱패스 능력도 정말 뛰어납니다. 단번에 역습 찬스. 수비수 2명의 견제를 뚫어냅니다. 공을 끝까지 살려내기 위한 노력. 하지만
유은진 선수의 플레이였는데요. 그대로 이제 골이 아웃되고 말았습니다. 더블의 공격. 사실 앞선 경기에서는 이 골키퍼의 빌드업, 연결해서 좀 어려움을 겪으면서 바로 골문 앞에서 공을 뺏겨서 연속 실점을 하는 경우도 좀 있었거든요. 하지만 서울 진도스와의 더블 골키퍼들 모두 또 뛰어난 능력치를 보여주면서 장거리 패스에도 능한 모습 보여줍니다. 더블 그대로 크레들링. 아예 잡아내고 있는 박지우 골키퍼. 이번에도 길게 연결이 성공을 합니다. 권단 골키퍼와 신예민 득점. 10대1 스코어까지 벌어지는데요. 아, 이번에 신예민이 바로 끊어냈어요. 롱패스를 끊어내고 다시 한번 1대1 찬스. 이번에도 하지만 위로 떴습니다. 아, 근데 박지우 골키퍼의 패스 능력은 우리가 흔히 뭐 축구 경기 볼 때 후방 빌드업에 능한 골키퍼를 본 것 같은 정확성을 보여줍니다. 순식간에 골키퍼 1명 대 공격수 2명의 차이를 만들어냈고요. 이번에도 끊어냈어요. 하지만 패스가 좀 길었습니다. 갑자기 바람에도 상당히 많이 불고 있는 용인대학교 대운동장입니다. 이 쿼터 이제 2분 정도 남았고요. 더블 앞쪽으로 길게 찔렀습니다만 길었습니다. 서울 진도스의 선수들 능력치가 정말 고루 높다 보니까 또 이렇게 섣불리 라이드 압박을 하지 못하고 있는 더블 선수들이에요. 그대로 골문 근처까지 왔습니다. 서울 진도스 뒤로 빼줬고 그대로 크레들링 시도 들어갔습니다. 약간은 행운의 득점이 됐는데요. 곽지우 선수도 두 번째 득점을 완성합니다. 지금은 릴리즈가 좀 애매하게 되면서 바운드가 애매하게 튀었는데 권납 골키퍼가 거기에 대응하기 어려웠습니다. 진도스 다시 한번 볼을 잡고 돌파. 급할 필요가 하나도 없죠. 11대1의 스코어. 그대로 크레들링 장거리 득점. 강지승 선수도 첫 번째 득점에 성공합니다. 정말 뭐 오늘 엔트리에 있는 모든 선수가 골키퍼를 제외한 모든 선수가 득점을 노릴 것 같아요. 서울 진도스 압도적입니다. 12대1의 스코어. 하프라인을 넘자마자 또 볼을 뺏어왔고요. 직접 돌파합니다. 코베야시 마키 1대1 찬스. 고소연. 하지만 권단 골키퍼가 이 쿼터에도 슈퍼세이브를 보여줍니다. 42초가 남은 가운데 사실상 지금 이 쿼터 넘어가니까 반코트 경기에 가까워지는데 전진 패스 정확해요. 득점. 권단 골키퍼의 아래쪽을 공략합니다. 최주현 선수의 두 번째 득점. 13대1이고요. 이 빌드업에서 완전히 무너지고 있는 더블입니다. 집중력이 좀 더 필요해 보입니다. 권단 골키퍼에게 향했어요. 조금 천천히 해야 될 것 같아요. 연결됐습니다. 자, 그대로 치고 가야죠. 김솔미 수비수 한 명 두고 김솔미. 하지만 크레들링이 조금 일렀습니다. 끊어내는 박지우였고요. 롱패스 한번 끊어냅니다. 본전 상황 사이드 부근. 그대로 공이 나갔습니다. 더블의 볼. 하지만 이 쿼터가 0.9초밖에 남지 않았고 이렇게 전반전이 다시 한번 하겠는데요. 0.9초 남은 가운데 시간이 4초가 남았습니다. 조정이 됐고요. 더블 마지막 공격. 시간이 없어요. 하지만 공이 그대로 흐릅니다. 이 쿼터 전반전이 이렇게 종료가 됐습니다. 서울 진도스의 쇼타임이었다고 봐야겠습니다. 격차를 어마어마하게 벌리고 실점도 허용하지 않으면서 13대1로 전반전이 마무리가 됩니다. 지금 정말 저는 사실 이제 경기를 준비를 하면서 서울 진도스의 고소연 선수나 신혜민 선수 같이 그 큰 경기에서 득점을 기록했던 선수들에게 득점 분포가 좀 집중되지 않을까라는 예상을 했는데 지금 강지승, 곽지우, 고소연, 최주현, 신혜민, 유은진, 권희훈 선수가 모두 득점을 기록을 하고 있습니다. 곽지우가 2번의 득점, 최주현이 2번의 득점, 신혜민이 3번의 득점을 기록하고 있고요. 그리고 무엇보다도 이 흐름을 만드는 데 있어서는 박지우 골키퍼의 슈퍼세이브와 또 엄청난 패스 능력을 빼놓을 수가 없습니다. 일반 선수들의 라크로스 스틱과 다르게 골키퍼의 라크로스 스틱은 아무래도 세이빙을 위해서 좀 더 넓고 길게 구성이 돼 있다 보니까 이 공을 좀 다루는 데는 어려움이 있다고 한데요. 그런 거에 아랑곳하지 않고 최고의 패스 능력을 보여주고 있는 박지우 골키퍼입니다.
더블 더블의 건담 골키퍼 역시도 많은 실점을 감내해야만 했지만 그럼에도 불구하고 세이브 능력 여전히 보여줬거든요. 이제 후반전에서는 최대한 또 어떤 반전을 이뤄낼지도 봐야 되겠습니다. 라크로스에서 이제 수비 진영에서 공격 진영으로 공을 안전하게 이동시키는 플레이를 클리어라고 하는데요. 그걸 뭐 패스로 할 수도 있고 직접 돌파를 할 수도 있는데 서울 진도스의 박지호 골키퍼는 그 클리어 능력에서는 정말 탑 오브 탑이 아닐까 이런 생각을 또 하게 됩니다. 또 양팀의 선수들, 특히 서울 진도스 선수들을 비롯해서 이 최고의 또 퍼포먼스를 보여주고 있는 선수들이 또 2028년 LA 올림픽에 또 도전을 하지 않겠습니까? 또 그런 모습에서도 대한민국 대표팀의 또 주축이 되고 또 좋은 활약을 하고 기왕이면 올림픽에 진출하는 영광까지 얻기를 응원해 보겠습니다. 네, 이렇게 하프타임이 이제 마무리가 됐고 양팀의 선수들이 다시 한번 필드에 들어섭니다. 13대 1이라는 스코어. 하지만 아직 경기 절반밖에 지나지 않았기 때문에 어떤 일이든 벌어질 수가 있습니다. 왼쪽 진영의 노란 유니폼 서울 진도스, 오른쪽 진영 빨간색 유니폼의 더블더블입니다. 고소연과 최시현의 드로우로 3쿼터 시작되는데 이번에도 다시 해야 되군요. 지금은 소유권이 결정이 됐나요? 더블더블의 공격으로 이뤄집니다. 네. 최시현의 돌파 이제 시작합니다. 최시현이 결국 해줘야 되는 더블더블이에요. 공을 흘렀어요. 우측을 봤습니다. 연결됐고 반대 방향 투입, 최은하를 봤지만 성공하지 못합니다. 휘슬이 울립니다. 다시 한번 더블더블의 공격이 이어지겠습니다. 최은하 선수고요. 최은하 선수는 89년생 이 더블더블 팀의 리더입니다. 확실히 본인의 능력을 보여줍니다. 먼 거리에서 정말 멋진 크래들링 보여주면서 더블더블의 두 번째 득점을 완성합니다. 그리고 진도스 바로 역습이에요. 공이 흐르고 맙니다. 더블더블이 후반전을 어떻게 준비를 해야 되고 어떻게 시작해야 되는지를 최은하 베테랑이 확실하게 보여줬고요. 진도스는 아직 뭐 여유가 있을 수 있지만 전반전 같은 플레이를 다시 보여줄 필요가 있겠습니다. 더블더블의 공격입니다. 엄청난 득점 보여줬던 최은하예요. 고소연을 앞에 두고 직접 치고 들어갑니다. 본인 네, 뒤쪽까지 그대로 이어지는데 공이 흘렀어요. 살려낼 수 있는데 샤클락이 없습니다. 4초, 3초, 2초 때려야죠. 그대로 흐르면서 샤클락 바이올레이션. 그리고 최은하 선수가 잠시 휴식을 갖습니다. 서울 진도스의 공격 뒤로 흐르고 말았습니다. 네, 서울 진도스도 윤진 선수가 잠시 휴식을 받고요. 강지승 선수가 투입됩니다. 더블더블 후방 빌드업에서 좀 어려움을 겪습니다. 두 명의 라이드 그리고 하프 라인을 넘어가지 못합니다. 더블더블의 턴오버. 샤클락 기준 이제 13초 이상 자기 진영을 벗어나지 못하면 바이올레이션이 선언이 됩니다. 턴오버가 기록이 되고요. 더블더블 인터셉트에 성공을 했고 앞쪽으로 연결이 흘러서 되나요? 하지만 끊어냅니다.
그라운드볼 연결 따냈어요. 강지승. 그리고 파울이 선언이 됐습니다. 강지승 선수고요. 네, 그리고 서울 진도스는 윤지훈 선수가 잠시 또 휴식을 가지겠습니다. 윤지훈 선수가 나가고 유은진 선수가 들어온 것으로 좀 확인이 되고요. 등번호 4번의 강지승 선수부터 다시 공격 이어집니다. 아직 후반전에 득점은 없는 서울 진도스입니다. 우측으로 돌면서 크레들링 골대 왼쪽으로 살짝 벗어납니다. 코바야시 미키 선수의 슈팅 시도였습니다. 3쿼터도 3분이 지났고요. 건담 골키퍼. 이 쿼터 막판에 이 후방 빌드업에서 정말 어려움을 겪었고 진도스의 압박이 정말 거세거든요. 이번에도 공이 흘렀습니다. 네, 지금은 이제 두 명의 경합 과정에서 서울 진도스의 파울이고요. 11번 신예민 선수가 페널티를 얻게 되면서 더블이 맨업 상황에서 공격을 이어가겠습니다. 등번호 10번 선수군요. 최주현 선수입니다. 정정해 드리겠습니다. 더블은 정말 어려운 상황이지만 이런 기회, 수적 우위를 어떻게든 이용을 해야 됩니다. 안쪽 투입 그대로 슈팅 시도. 하지만 골대 옆으로 벗어났습니다. 이가현 선수의 크레들링이 있었고요. 선수 교체 있습니다. 서울 진도스. 권희원 선수 투입으로 아마 보이는데요. 더블의 공격. 끊겼습니다. 이렇게 되면 맨다운 상황에서라도 빠른 돌파 가능하죠. 고소연이 빠르게 치고 갑니다. 공격 숫자가 더 많은 상황. 잡아놓고 크레들링 득점. 투입된 권희훈 선수가 바로 득점에 성공합니다. 세 번째 득점이에요. 맨업 상황을 이겨내지 못하고 활용하지 못하고 역습으로 실점을 허용했습니다. 이번에도 박지우 골키퍼의 롱패스예요. 순식간에 공격들 수비들 고소연 한 번 더듬었지만 볼 소유에 성공을 했습니다. 우측에서 중앙으로 공을 잡지 못했는데요. 여전히 서울 진도스의 볼. 그대로 크레들링. 하지만 건담 골키퍼에게 곽지우의 슈팅 크레들링이었고요. 페널티 상황도 종료가 됐습니다. 더블 최은아. 후반전 더블의 유일한 득점자예요. 샷클락 8초 7초 중앙으로 투입. 흐름볼 아직 갖고 있습니다. 최시연. 그리고 휘슬이 울립니다. 네, 지금은 서울 진도스의 파울로 확인이 됩니다. 선수 교체도 있고요. 다시 한번 맨업 상황에서 기회를 노리게 되는 더블입니다. 최시현 선수부터 공격 다시 시작되겠고요. 서울 진도스의 곽지우 선수가 파울로 인해서 잠시 경기장에서 이탈해 있습니다. 최시현 더블 공격. 다시 한번 휘슬. 지금은 좀 아쉬운 턴오버예요. 공격권을 내주고 마는 더블입니다. 맨업 상황에서 좀처럼 득점 또 활용을 하지 못하고 있고요. 서울 진도스의 역습입니다. 전진 정말 빨리 되고요. 크레들링 득점. 수적 열세는 중요하지 않아 보입니다. 신예민의 네 번째 득점입니다. 스코어 15대2 13점 차입니다. 최시현. 아직은 맨업 상황이에요. 아직 기회가 있습니다. 공을 살짝 흘렸고요. 옆으로 우측 돌면서 중앙을 봅니다. 최시현을 봤지만 끊겼습니다. 혼전 상황 다시 한번 볼 얻어냈고요. 크레들링 아예 잡아내고 롱패스도 정확합니다. 박지우 골키퍼. 서울 진도스의 역습 빠른 스피드.
맨다운 상황도 극복을 합니다. 1대1 찬스 득점. 최주현 선수의 세 번째 득점입니다. 16대2 스코어. 자, 그리고 그라운드 볼. 최은하 선수 볼 잡았습니다. 템포를 조절하고 있고요. 3쿼터 1분 45초 정도 남아 있습니다. 샤클락 13초. 슬슬 샤클락 생각을 해야 되거든요. 최은하 그대로 크래들링. 박지욱 골키퍼가 지금 크래들링도 뛰어난데 잡아냈고 이 패스 하나로 다시 한번 1대1 클리어 상황을 만들어냅니다. 1대1 찬스. 하지만 권단 장군멍군. 양팀 골키퍼의 클래스는 정말 뛰어납니다. 지금은 선방을 넘어 잡아냈고 최은하 선수에게까지 연결됩니다. 더블. 자, 그리고 휘슬이 울렸는데 지금은 더블 17번 선수죠. 이가은 선수가 골크리스 바이올레이션을 버저 지르고 말았고 이번에도 롱패스 하나로 1대1 찬스입니다. 이번에도 득점. 정말 뛰어납니다. 어느덧 17대2 스코어고요. 이런 그라운드볼 상황에서 더블이 그렇게까지 밀리진 않는데 한 번의 역습에 완전히 무너지고 있고요. 이번에는 우측을 돌파합니다. 그 다음에 크래들링 상황. 박지욱 골키퍼가 잡아냈고 이번에도 같은 패턴이에요. 한 번에 길게 찔러줬고 잡아냅니다. 그대로 1대1 상황. 그대로 들어갔습니다. 유은진 선수도 멀티골을 득점합니다. 이 지금 너무나도 같은 패턴에 여러 번 실점을 당하고 있는 더블인데 이거에 대한 피드백은 반드시 필요해 보입니다. 아직 시간이 많이 남았거든요. 4쿼터를 대비하는 모습 당연히 필요하고요. 히스리 한번 올렸습니다. 어떻게든 그라운드볼 상황에서 공을 탈취해서 공격까지 이어가는 모습은 있는 더블인데 박지욱 골키퍼의 능력이 너무 뛰어납니다. 공을 잡아내고 그 이후의 패스에서 실수하는 모습이 거의 0에 수렴하거든요. 진도스 마지막 공격. 고소연 툭 찔러줬고 마지막 크래들링 옆으로 살짝 벗어납니다. 이렇게 3쿼터가 종료가 됐습니다. 더블 최은하 선수의 득점이 있었습니다만 그 이후에는 다시 한번 서울 진도스의 쇼타임이 이어지면서 스코어가 18대2 16점 차로 벌어진 모습입니다. 라크로스 특히 이렇게 빠르게 공격이 전개가 돼야 되는 라크로스 6의 경기 또 종목의 특성을 본다면 골키퍼의 능력치가 경기력 전반에 엄청난 영향을 준다는 것을 오늘 4경기를 통틀어 특히 2경기를 통틀어 좀 확인하실 수가 있고요. 그런 면에서 박지욱 골키퍼와 권단 골키퍼 더블과 서울 진도스의 양팀의 골키퍼 역시 좋은 모습 보여주는데 박지욱 골키퍼의 능력치가 더욱더 눈에 띄고 있습니다. 그러니까 약속된 플레이라는 게 딱 느껴지거든요. 박지욱 골키퍼가 딱 공 소유를 하는 순간 포켓에 공을 소유하게 되는 순간 하프라인 부근에 이미 선수들이 침투를 하고 있는 서울 진도스입니다. 거기서 이제 공을 전달하는 클리어를 하는 박지우나 그 공을 받아서 마무리를 짓는 선수들의 능력치나 정말 두말할 것 없이 뛰어나다 이렇게 말씀을 드려야 될 것 같고요. 오늘 경기의 마지막 쿼터를 남겨두고 있습니다. 네, 이렇게 마지막 휴식 시간이 이제 다 지나갔고요. 마지막 파이팅을 다지면서 4쿼터를 맞이하게 되는 더블과 서울 진도스 두 팀이 되겠습니다.
네, 고소연과 최시연 양 팀의 두 드로우 호구 선수들이라고 할 수도 있겠죠. 이제 여자부 경기에서 이렇게 경기 시작할 때 이렇게 드로우 공을 사이에 끼고 공격권을 차지하기 위한 플레이를 드로우라 하는데 오늘의 마지막 드로우입니다. 4쿼터 시작됩니다. 더블이 공을 소유하는데 흐른 볼 고소연이 결국은 따오고요. 신예민에게 쪽 전진됐어요. 잡아놓고 크래들링 득점에 성공합니다. 최주연의 득점, 네 번째 득점이에요. 유은진의 어시스트, 최주연의 득점. 여기서 또 건담 골키퍼가 살짝 흔들리는 모습인데요. 강력한 라이드를 피해서 전진 성공합니다. 건담 골키퍼도 흔들리는 모습은 있어도 어린 나이에 정말 최선의 활약 보여주는데요. 하지만 하프라인을 넘지 못하면서 10초 룰에 걸리고 맙니다. 그러니까 하프라인은 10초 내로 넘어서야 된다 이렇게 생각하시면 되고요. 앞쪽 전진 완벽한 득점. 권희원의 네 번째 득점입니다. 20번째 득점. 득점 차이가 10배 차이로 만들고 있는 서울 진도스고요. 더블 최시연 고분분투하고 있습니다. 앞쪽 전진 연결됐습니다. 한 번 더듬었지만 그라운드 볼. 결국 따내는 팀은 진도스인가요? 이런 경합에서 쉽게 밀리진 않는 더블인데 결국 따옵니다. 결국 곽지우예요. 안쪽 전진 흐름 볼 넘어지는 틈을 타서 곽지우가 볼을 잡고 수비 숫자 1명 공격 숫자 2명 잡아놓고 고소연 각을 만들고 때렸습니다. 건담 골키퍼의 캐칭. 그리고 앞쪽 전진 최은아에게 연결. 공을 한번 흘린 틈을 타서 코바야시 미키가 끊어냅니다. 그리고 반대 방향 전환. 공이 좀 긴데 달려가서 잡을 수 있죠. 권희원 선수가 볼을 잡고 다시 시작합니다. 사카키바라 레이카 뒤로 하프라인 넘어 선을 밟았습니다. 턴오버를 기록하는 서울 진도스. 코바야시 마키의 턴오버고 빠르게 진입합니다. 최은아 어허! 와, 박지우 골키퍼는 정말 네, 이건 원샷을 받아야 마땅한 플레이죠. 정말 엄청난 세이빙, 패스, 어시스트 정말 네, 정말 최상급의 골키퍼의 능력을 모두 가지고 있는 박지우 골키퍼입니다. 더블의 공격. 안쪽 직접 치고 들어가요. 공을 흘렸지만 소유합니다. 측면에 최은아에게. 최은아 우측에서 한번 돌면서 각을 봐요. 뒤로 컵백하듯이 내줬지만 흐르고 맙니다. 서울 진도스의 공격. 사쿼터도 3분이 지났습니다. 윤지훈의 돌파. 신혜민 선수예요. 직접 치고 들어가면서 득점. 우측에서 완벽한 돌파와 크래들링 보여줍니다. 21대2. 더블은 이제 하나하나의 득점 기회를 모두 경험치이자 성과라고 좀 받아들이면서 최선을 다하면 되겠습니다. 최은아. 경기 결과보다 더 중요한 게 있을 수 있거든요. 하나하나의 플레이와 하나하나의 득점이 정말 소중하다고 생각을 하면서 최선을 다해야 됩니다. 지금 경기 4분 20초밖에 남지 않았거든요. 베테랑 최은아가 샤클락 3초를 남겨두고 앞쪽으로 진입. 하지만 끊어냈어요. 빠르게 치고 갑니다. 1대1 찬스. 최주연 득점. 최주연의 5번째 득점입니다. 스피드에서 또 우위를 보여주는 최주연이에요. 최은아 더블. 최은아야말로 정말 고분분투하고 있는데요. 선택지가 많지가 않습니다. 스코어 22대2. 20점 차가 나고 있고요. 이게 줄 데가 없다 보니까 샤클락에 밀려요. 이번에도 끊깁니다.
어쨌거나 더블 이렇게 뭐 끊기고 공격에 실패하는 한이 있어도 샤클락에 쫓기는 상황은 최대한 좀 지양해야 되지 않나 이런 생각은 좀 들고 있습니다. 아 그리고 그 전에 파울이 있었군요. 서울 진도스의 맨다운 상황이 펼쳐집니다. 유은진이 잠시 물러나 있고요. 더블에 다시 한번 공격권이 주어집니다. 최시현 최은아 견제하고 있는 신혜민 최은아 우측에서 힘으로 밀고 갑니다. 하지만 크로스 체크 볼 지켜냈어요. 샤클락의 제약을 다시 한번 받습니다. 끊어내는 박지우 그리고 다시 한번 휘슬을 올리는데요. 지금은 신혜민 선수가 같이 페널티를 받나요? 오늘 처음으로 두 명의 선수가 이제 맨다운에 걸리게 되는 상황을 보게 되는데요. 더블 입장에서는 정말 이보다 좋은 찬스는 없습니다. 6대4 두 명의 수적 우위를 살릴 수 있습니다. 최시현 진도스에겐 두 명이 부족합니다. 최시현 뒤로 흘렀고 이야 최은하의 크레들링도 막아내는 박지우예요. 두 명이 없지만 박지우는 건재합니다. 최시현 선수 보이고 있고요. 지금은 최시현 선수도 지금 페널티를 받나요? 이렇게 되면 네 수적 우위가 같아집니다. 더블도 한 명의 페널티 맨다운. 서울 진도스도 한 명이 없습니다. 5대5 경기가 잠시 펼쳐지겠고요. 스코어는 22대2입니다. 2분 40초 남아있습니다. 고소연 뒤쪽으로 약속된 플레이를 함께 하시죠. 자 순간적인 맨업 상황에 놓이게 됩니다. 서울 진도스 그리고 왼쪽에서 득점을 기록하고요. 지금은 코바야시 미키 서울 진도스의 선수가 쓰러져 있거든요. 지금 네. 그러니까 순간적으로 방향 전환을 하는 과정에서 충돌이 일어났고요. 아직까지 일어나지 못하고 있는 미키 선수인데 어떠한 경우에서도 부상은 일어나선 안 되겠습니다. 큰 부상이 아니기를 바라고요. 네. 지금 상당히 고통스러운데 우선은 아마 교체를 해줘야 될 것으로 보입니다. 무리할 필요가 전혀 없고요. 어디 쪽의 부상인지도 한번 봐야 될 것 같은데 어깨 쪽일 수도 있을 것 같고요. 허리 부상으로 좀 예상을 하게 되는데 어떤 부상이더라도 좀 큰 부상이 아니기를 응원하도록 하겠습니다. 네 그리고 경기가 다시 재개가 됩니다. 더블의 공격 최은하부터 시작됩니다. 2분 20초 정도를 남겨둔 가운데 이제 오늘 경기의 마지막을 향해 달려가고 있습니다. 최은하 반대편 그대로 패스미스. 공격권이 바뀝니다. 최은하가 이제 16번에 노가연 선수를 봤지만 연결이 되지 않았고요. 박지우 골키퍼에게 인간미가 있군요. 공을 살짝 흘린 틈을 타서 더블이 기회를 얻어요. 최시현에게 연결 시도 연결됐고요. 돌면서 하지만 수비가 쉽게 허락하지 않아요. 크레들링 기회를 보지만 박지우가 본인의 실수를 세이브로 만회합니다. 곽지우 그리고 박지우 곽지우 선수와 박지우 선수가 있습니다. 서울 진도스에는 두 명의 지우가 있고요. 반대 방향 그대로 때리는데 왼쪽으로 살짝 벗어납니다. 사카키바라 레이카의 슈팅 크레들링. 이제 경기 1분 10초 정도 남았습니다. 스코어는 23대2.
최은하 한 쿼터에 한 번의 득점이라도 완성하기 위한 목표가 여전히 더블더블에겐 뚜렷하게 있습니다. 최은하 반대 전환 최시현 그대로 슛! 하지만 그 전에 턴오버가 선언이 됩니다. 최시현을 보는 플레이, 이 패턴 플레이가 오늘은 제대로 먹히지 않고 있는 더블더블이고요. 이제 경기 정말 막바지를 향해 갑니다. 46초. 빠르게 돌파합니다. 중앙으로 직접 치고 들어갑니다. 공간이 있습니다. 그대로 크레들링까지 이어갈까요? 뒤로 내줬고요. 최연아가 끊어냈고 더블더블의 역습입니다. 김가연 공을 한번 흘렸습니다. 다시 되찾아오는데요. 강지윤에게 샤클락 12초 남은 시간 17초. 그대로 먼거리 크레들링 들어갑니다. 우정현 선수의 득점. 그쵸, 이게 패배를 하더라도 이런 모습은 정말 보기 좋습니다. 23대3 마지막 공격이 될 것으로 보이는데요. 잡아놓고 크레들링 건단의 마지막 슈퍼세이브. 흐름볼 건단이 정리합니다. 앞쪽으로 찔러줬고요. 이렇게 경기가 종료가 됐습니다. 서울진도스와 더블더블의 오늘 마지막 경기, 오늘의 네 번째이자 마지막 경기, 서울진도스가 23대3이라는 압도적인 스코어를 기록하면서 A그룹의 가장 유리한 고지를 선점하게 되겠습니다. 더블더블도 최선을 다했지만 서울진도스라는 좀 맹적 앞에서 아무래도 좀 한계를 드러내게 됐거든요. 하지만 디펜딩 챔피언이었던 것만큼 또 앞으로의 좋은 모습 기대하도록 하겠습니다. 네, 그럼 오늘 준비했던 이제 2025 코리아 라크로스 6리그 여자부의 4경기가 모두 종료가 됐습니다. 네, 용인대학교 경기장에서 이제 펼쳐졌던 4경기였고요. 함께 해주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 남은 라크로스 리그 일정도 함께 해주시면 감사하겠습니다. 네, 여기는 용인대학교 대운동장이었고요. 캐스터 박대은이었습니다. 감사합니다.